والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفی قول مختلف. جی جزاک اللہ خیر نصرت. اب آگے کی سورہ جو ہے زاریات ہے. اس میں زاریات کا مطلب ہوتا ہے ہوائیں، اور اس کا بھی جو سینٹرل ٹاپک ہے وہ بھی توحید اور آخرت پہ ہے. اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پر بھی تنبیہ کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے جاہلانہ جو تصورات ہوتے ہیں اس پر ہی ڈٹے رہنا، اسی پر ضد کرنا ان قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے جنہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے. آخرت کے متعلق جو بات اس سورہ کے چھوٹے چھوٹے ہیں مگر نہایت ہی پرمانی فکروں میں بیان کیا گیا ہے. یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جو آنے والے انجام کے بارے میں اور لوگوں کے مختلف عقیدے کے بارے میں ہے. ہم سورہ جاریات پڑھتے ہیں. اس میں 60 آیت ہیں اور 3 رکوع ہیں. یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں کئی چیزوں کی، جو کہ جاریات جو کہ نام ہے ہواؤں کی جو کہ گرد اڑانے والی ہیں، اور جو کہ ہواؤں کی قسم یہاں بیان کی گئی ہے کہ کبھی کبھی ہوائیں جو ہوتی ہیں بہت ایک دم دھیمے دھیمے بہتی ہیں، اور ان کا کام ہواؤں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سمندر سے بخارات ہوتے ہیں، جو بھاپ بن کے ہوا اوپر اٹھتے ہیں، جو اس کو یہ ہوائیں اوپر لے جا کے بادلوں میں پانی کے طور پہ جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ الگ الگ جگہوں میں اللہ کے حکم کے مطابق جا کے بارش برساتی ہیں. وہ سچی اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. کون سی بات؟ وہی آخرت یعنی قیامت. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی. یہاں پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو الگ الگ شکلوں میں ہو جاتا ہے، جیسے کہ بادل ہم دیکھتے ہیں، یا کبھی کبھی آسمان کا رنگ بھی بدلتا ہے، کبھی ہمیں بہت زیادہ گاڑھا بھی نظر آتا ہے، کبھی اسکائی بلو جو ہوتا ہے، اور کبھی جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو وہ بالکل پانی سے لدے ہوئے بادلوں کی وجہ سے بالکل گھنا کالا بلیک رنگ کا دکھتا ہے. آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگزیدہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو. پچھلی سورہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ حق سے جو پھرا رہتا ہے وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا ہے. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. جیسے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جواب دے رہا کہ آگ پہ جس دن تپائے جائیں گے اس دن وہ آخرت آ جائے گی. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے. آگے کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں متقیوں کی. راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے.
यानी नेकी करते थे, जो मुत्तकी लोग थे हमेशा नेकी के कामों में लगे रहते थे, रात को कम सोते थे, यानी रात का कम हिस्सा सोते थे और ज्यादा हिस्सा अल्लाह की याद में गुजारते थे। रात के पिछली पहरों यानी तहज्जुद के वक्त के जो कुछ भी उन्होंने किया है फिर भी उसको डरते हुए नेकी करने के बाद भी अल्लाह ताला से मगफरत तलब करते थे। और उनके मालों में हक था साइल और महरूम का, यानी जो कुछ रिस्क अल्लाह ताला ने उनको दिया था और वो यह नहीं सोचते थे कि यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, बल्कि उसके शुक्र करते थे और उन रिस्क में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। और जो भी उनके पास आता था मांगने वाला और जो भी महरूम लोग थे, बेवा, यतीम, अ, जो भी गरीब, तो उन लोगों के लिए खर्च करते थे। ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं यकीन लाने वालों के लिए और खुद तुम्हारे अपने वजूद में। अल्लाह ताला निशानियों की तरफ बार-बार गौर करने की बात कर रहे हैं और खुद अपना जो वजूद है उस पे, कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ कैसे अंदाज़े के मुताबिक एक सही जगह पे रखी है। कान, नाक और दोनों के बीच कितनी ये है मुनासबत है कि दोनों बिल्कुल ठीक-ठीक अंदाज में रखे गए हैं। हाथ, पैर, हमारा जो भी जिस्म है और जिस्म के अंदर की सारी चीज़ें, अगर कोई बायोलॉजी का ये देखे तो अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें बड़े-बड़े मशीन फ़ेल हैं कि हर एक काम को करने के लिए अलग मशीन, यूरिन को फ़िल्टर करने के लिए किडनी, और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है, और लंग्स हवाओं को साफ़ करने के लिए पेट जो है स्टोमक है, उसमें गजा किस तरह से पचती है, ये सारी चीज़ें जान के आदमी दंग रह जाता है कि अल्लाह ताला ने कैसे एक निज़ाम बनाया है और सब अल्लाह के ताबे हैं, अपने अपने काम में लगे हैं और हमें महसूस भी नहीं होता है कि जो खाना हम खाते हैं किस तरह से ग्राइंड करके और किस तरह से उसमें से न्यूट्रिशन निकल के और जो गलाजत है वो निकल जाती है और हमें तवानाई पहुंचती है। अल्लाह का यही निशानी इतनी बड़ी है कि अगर हम इस पे जो भी शुक्र अदा करें वह बहुत कम है। आयत नंबर 21, तुमको सूझता नहीं आसमान में ही तुम्हारा रिस्क भी और वह चीज भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। बस कसम है आसमान और जमीन के मालिक की, यह बात हक है ऐसी ही यकीनी जैसे तुम बोल रहे हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम के मुअज्जज मेहमानों की हिकायत भी तुम्हें पहुंची है। जब वह उसके यहाँ आए तो कहा आपको सलाम है, यानी आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही कोई आया, जो आए थे फरिश्ते जो कि खुशखबरी लाए थे उनके लिए और लूत अलैहिस्सलाम के लिए कौम के लिए आजा, तो आते ही उन्होंने सलाम कहा। सलाम करने में पहल करनी चाहिए, ये इस्लामी ग्रीटिंग्स है और जो भी पहले सलाम करेगा उसको ज्यादा नेकी है। और अच्छे से सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने में 30 नेकियां हैं। उसने कहा आप लोगों को भी सलाम है, कुछ ना आशना से लोग हैं। फिर वह चुपके से अपने घर वालों के पास गया और एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर मेहमानों के आगे पेश किया। यानी बहुत मेहमान नवाज थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। झट से वो जो आए थे मेहमान उनके खाने के लिए अपने घर में से बुना हुआ बछड़ा ले आए। उसने कहा आप हजरात खाते नहीं? फिर वह अपने दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा डरिए नहीं, और उसे एक जी इल्म लड़के की पैदाइश का मुर्शिदा सुनाया। यह सुनकर उसकी बीवी चीखती हुई आगे बढ़ी और उसने अपना मुंह पीट लिया और कहने लगी बूढ़ी बांझ। उन्होंने कहा यही कुछ फरमाया है तेरे रब ने, वह हकीम है और सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला के ज़ात से कभी भी नाउम्मीद नहीं हो, किसी भी परेशानी हो, कोई दुनिया में ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं मिल रही हो, तो उस ये नहीं सोचें कि ये नहीं हो सकता है। अल्लाह जब भी चाहे वह हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआओं की ज़रूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ फरिश्तेगान इलाही, क्या मुहिम आपको दरपेश है? उन्होंने कहा हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें जो आपके रब के हाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान जदा है।
بتایا جاتا ہے کہ وہ جو پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو تھے وہ ایک-ایک آدمیوں کے نام اس پہ تھے، ایک نشانی تھی کہ فلاں آدمی کو وہ لگے گی۔ نشان لگایا گیا تھا کہ کس مجرم کو کون-سا پتھر لگے گا۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ یہ گھر لوط علیہ السلام کا تھا، اور اس میں ان کی بیوی نہیں تھی مسلموں میں سے۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سندوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہی یا مجنون۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر کار ان کو دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اللہ کا عذاب جب بھی اس پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری طاقت، ساری قوت چھین کے اس کو نستنابود کر لیتے ہیں۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ ہم ان قوموں کے بارے میں کافی دنوں سے بہت سی صورتوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے مقامات بھی جس پر عذاب آیا تھا اس کے کچھ نشانات آج بھی باقی ہیں۔ تو جو لوگ تو جانے کی توفیق رکھتے ہوں تو جا کے ان لوگ کو دیکھنا چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے، نہیں تو یوٹیوب پر بھی قرآن کے تاریخی مقامات کر کے لوڈ ہوا ہے۔ انڈیا کے ہی کچھ لوگوں نے، پروفیسر لوگوں نے وہاں جا کے خود ویڈیو بنایا ہے اور قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے اس کو فلم بنا کے اس کو ڈالا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کے تاریخی مقامات کر کے۔ اور بار بار جو چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اس کو ہم لوگ پھر ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، کیونکہ یہ دور قرآن ہے، اور انشاءاللہ آفٹر دور قرآن ہمارے کلاس کی جو تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اس میں ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 48، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ ہر چیز کا شہناز جی میوٹ ہو گیا ہے شاید، آپ چیک کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔
क्या इन सब ने आपस में इन पर कोई समझौता कर लिया है? नहीं, बल्कि यह सब सरकश लोग हैं। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रुख फेर लो। तुम पर कुछ मलामत नहीं, अलबत्ता नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान वालों के लिए नाफे है। जो लोग नसीहत को कबूल करते हैं और जो लोग उसको मानते हैं, वह उनके लिए नफा देने वाली होती है, और यह काम ईमान लाने वालों के लिए ही नसीहत को कबूल करना आसान होता है। आगे जो बहुत ही मशहूर आयत है इस सूरह की, आयत नंबर 56, व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वह मेरी बंदगी करें। जो हम सोचते हैं कि आखिर अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, तो इस जिंदगी का मकसद ही यही है कि अल्लाह ताला बता रहा है कि वह मेरी इबादत करें, यानी दूसरों की बंदगी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको, यानी जिन और इंसान सबको की खलकत की है। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और न यह चाहता हूँ कि वह मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद ही रज्जाक है, बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हिस्से का भी वैसा ही अजाब तैयार है, जैसा इन्हीं जैसे लोगों को उनके हिस्से का मिल चुका है। इसके लिए ये लोग जल्दी न मचाएं, आखिर को तबाही है कुफ्र करने वालों के लिए उस रोज जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है, यानी आखिरत का, जिस रोज यौम जजा होगा, जिस रोज हिसाब किताब अ, होगा और उस रोज उसका रिजल्ट होगा। सूरह जारियात, छोटी सी सूरह लेकिन बहुत ही पुरअसर सूरह, जिसमें कि आखिरत और उसके जहन्नम के लोगों की बईद सुनाई गई है। इससे थोड़े से करने के काम हैं, जिसमें कि सूरह आयत नंबर 16 टू 19 में बताया गया है मुत्तकी बंदों की सिफत। इन सारी सिफतों को अल्लाह से दुआ करते हुए इसको अपने अंदर भी पैदा करना है। आयत नंबर 25 में सलाम के बारे में बताया गया है, मुझे सलाम में पहल करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र है, अपना मुहासबा करना है कि क्या मैं मेहमानों के आने पर खुशी महसूस करती हूँ। इस्लाम में मेहमान नवाजी की बहुत बड़ी अहमियत है, और जब मेहमान आते हैं तो मैं पूरे खुलूस और खुशी से मेहमान नवाजी करूंगी इंशाल्लाह। फ़ाफिरुल्लाह 51 नंबर आयत में है कि दौड़ो अल्लाह की तरफ, मुझे नेकियों के लिए दौड़ लगानी है और बुराइयों से फरार इख्तियार करना है। आयत नंबर 56 कि क्या मैंने अपने इस दुनिया में आने का मकसद समझ लिया है। मुझे अल्लाह का रंग इख्तियार करना है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तो पैदा ही किया है इसीलिए कि मेरी बंदगी करें। इसके साथ ये सूरह खत्म होती है और आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा आज के प्रेजेंटेशन का, जिसको पेश करेंगी हमारी बहुत ही प्यारी टीचर फरहत आयशा, जिनको मैं दावत देती हूँ कि वो आए और प्रेजेंटेशन शुरू करें।